Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତୁମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟିର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ को सब्सक्राइब करी रखि थांतु। तो चलंतु आमे प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। एक नंबर प्रश्न कहिछि प्रत्येकर तीनोटी लेखाए प्रतिशब्द लेख। कहार कहार प्रतिशब्द ना सिंधु पर्वत आकाश। ए प्रत्येकर आमे प्रतिशब्द तीनटा लाखि लिखिबा। सिंधुर तीनोटी, पर्वतर तीनोटी एवं आकाशर तीनोटी। देखंतु सिंधुर तीनोटी कौन कौन ना सिंधु को कौन कौन कह जाए समुद्र बोली कह जाए, सागर बोली कह जाए एवं बारिधि बोली मध्य कह जाए बारिधि हैला। तापर पर्वत, पर्वत को कौन कौन कहबा ना पहाड़ कहउचंती आमे गिरी एवं शैल बोली मध्य कह जाए। ओके, तापर आकाश देखिबा। आकाशर प्रतिशब्द कौन गगन, नभ एवं अंबर बोली कहबा। हमर कवितारे कौन कहैछि विहायस बोली कहैछि से आमे अंबर मध्य लिखि परिबा। तापर 2 नंबर कहिछि निम्नलिखित शब्द मानकर गद्य रूप लेख। प्राप्ति आमे लिखिले कोन हो प्राप्ति, जन्मी जन्मी, दैव कोन हो दैव कोन लिखाइछि प्राप्तिर प्राप्ति लिखाइछि एवं जन्मीर गद्य रूप कोन हो जन्मी, दैवर गद्य रूप दैव हबो हैला। 3 नंबर प्रश्न को जिबा। 3 नंबर प्रश्न रे कहिछि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत बोधक शब्द लेख। आशार विपरीत कौन हबो आशार निराश, निराश नुह निराश। तापर निश्वास, निश्वास कौन प्रश्वास, विपरीत हबो प्रश्वास। प्रसन्नर विपरीत प्रसर हबो विपरीत हबो विषण्ण। तापर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ विपरीत कौन हबो कनिष्ठ। जन्म, जन्म विपरीत मृत्यु। पुण्य, पुण्य हबो पाप। विरस, विरस अर्थ तार विपरीत कौन हबो हरस। विरस विरक्त हबा, हरस अर्थ खुशी हेबा। निम्नलिखित 4 नंबर देख निम्नलिखित शब्द मान को नहीं सार्थक वाक्य रचना कर। यही जो वाक्य शब्द गुड़ी को नहीं आपको आम नहीं सार्थक वाक्य लिखा। देखंतु पितृव्य, पितृव्य को नहीं गोटे वाक्य गठन कर। गोविंद शरद बाबू को पितृव्य ज्ञान करुथिले। तापरे व्योम, व्योम लगे गोटे वाक्य गठन कले प्रभात हेले व्योम देश उज्जवल दिशे बा उज्जवलित होई उठे हैला। तापरे प्रसन्न, चित्त प्रसन्न रहिले शरीर सुस्थ रहे। अनुज लगे गोटे सार्थक वाक्य लेख। अनुज विभीषण उपरे रावणर क्रोध थिला अहेतुक। ओके, तापर कौन सत्वर, शत्रु लुचिथिबार खबर जानिबा मात्रे सेठारु सत्वर पलायन करिबा उचित हैला कि एथिला 4 नंबर। तापर हम देखिबा कोन 5 नंबर देखिबा। 5 नंबर कहैछि संधि विच्छेद कर। कार संधि विच्छेद करिबा ना वज्राघात, प्रत्युत्तर एवं निश्वास। वज्राघातर यदि आम संधि विच्छेद करिबा वज्र युक्त आघात। प्रत्युत्तर कौन हम प्रतियुक्त उत्तर। निश्वास समित हम नियुक्त श्वास। तापर हम 6 नंबर देखिबा व्यास वाक्य सह समासर नाम लेख। विभूति भूषण, विंशति कर, देवरिपु एवं हीन पराक्रम। जदि आम व्यास वाक्य सहित समास ये कौ समास अच्छे देखिबा देख विभूति भूषण, विभूति भूषण जे कौन हम विभूति रे भूषित जे ताको आम विभूति भूषण बोली कहबा। एटा हम कौ समास ना तत्पद सॉरी उपपद तत्पुरुषय समास होला। तापर भूषण, भूषण कौन होइछि ना विभूति
ଆଉ ବିଭୂତି ଯାହାର ତାକୁ ଆମେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କହିବା। ଭୂଷଣ ଅର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ବିଭୂତି ହବ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ, ତାପରେ ଭୂଷଣ ହବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବିଂଶତିକର, ବିଂଶତିକର ଯାହାର, ବିଂଶ ମାନେ କଣ, ଯାହାର 20ଟି କର ବିଂଶ କର, ବିଂଶ କର ଯାହାର ତାକୁ ଆମେ ବିଂଶତି କର ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ, ବିଂଶ ଅଟେ ନାଇଁ କି, ଯାହାର କର ତାକୁ ହଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେବରିପୁ, ଦେବତାଙ୍କର ରିପୁ, ଇଏ ହଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଦେବଙ୍କର ରିପୁ। ତାପରେ ହୀନ ପରାକ୍ରମ, ହୀନ ଅଟେ ପରାକ୍ରମ, ହୀନ ପରାକ୍ରମ, ଇଏ ହଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର କହିଛି କେ ଭଳି ଆଉ 5ଟି ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତିକି କେ ସେମିତି ଆଉ 5ଟା ଲେଖ ନା, ସେ, ପେ, ମେ, ଭେ, ଚେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ସ୍ଥିର କଲେ? କାରଣ ସୀତା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇ ଲଙ୍କାରେ ଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଳବତୀ ହେଲା। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କଲେ ହେଲା। କବିତାରେ ରାଘବ ବୋଲି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କବିତାଟି ରାଘବ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ରଘୁବଂଶଜାତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ କଣ କରାଗଲା ନା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଫିଫିକାର ବୁଡ଼ିଗଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହୋଇକି ନିଶ୍ୱାସ ତେଜିଲେ ଏବଂ ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ନା, ଦେଖ କହିଛି ଯେତେ ଥର ପଥର ପକାଇଲେ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ତାର ସତ୍ତା ହଜିଗଲା। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ କରିବାରେ ଏ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପବାସରେ ରହିବା ସହିତ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ କଣ କଲେ? ଶୟନ କରି ଜଳାଧିପତି ବା ଜଳର ଅଧିପତି କିଏ? ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଚାହିଁଥିଲେ। ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 11 ନମ୍ବର ହଉଛି ରାବଣ ଶୁକସାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ? ରାବଣ ଶୁକସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ବିଭୀଷଣ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ କଣ କଲେ? ବିଭୀଷଣକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥିଲେ। କାହା ହାତରେ ନା ଶୁକସାରଣ ହାତରେ। କଣ ପଠେଇଥିଲେ? ଶୁକସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କୂଟନୀତି ଆଚରିତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ତା ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାବଣ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଭୀଷଣ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ବିଭୀଷଣକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣ ଉପରେ ରାଗି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କରି ରାମଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ନେବା ଅନୁଚିତ। ଲଙ୍କାରେ ଥିବାବେଳେ ବିଭୀଷଣ ରାଜଭୋଗ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଟାଜୁଟଧାରୀ ଯୋଗୀତୁଲ୍ୟ ବନଚାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିଭୀଷଣ କାଳାତିପାତ କରୁଛି। ସେ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ରାମଙ୍କ ପରି ଯୋଗୀଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁପରି ଲଙ୍କାକୁ ସେ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କଣ କହିଥିଲେ? ରାବଣ ଶୁକସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣ କି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା ଉଦ୍ୟମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାବଣ ତାର 2 ଚର ଶୁକସାରଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଙ୍କର ଅନୁଗତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶୁକସାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଉଭୟଙ୍କୁ
ପରାମର୍ଶ ଛଳରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇ ଅଙ୍ଗଦକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପିତା ବାଳୀର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯିଏ ତାର ପିତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅଙ୍ଗଦର ଅନୁଚିତ ହେଲା, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ଆସିଥିଲେ। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ନା ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବିକୃତ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିଛି। ମାତ୍ର ଧର୍ମ ବଳରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ କି ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଏ ଯେଉଁ ଶୁକ ସାରଣ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ କହିଲା, ରାବଣ ଆଗ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର କରାଯିବ। ହେଲା କି? ସେ କହିଥିଲେ ନା, ରାବଣ କହିଥିଲେ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ, ଶୁକ ସାରଣ ତମେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଯିବ, କହିବ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ପିତା ସମାନ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ରାଗ ଭୁଲି ତୁମେ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ କ'ଣ କହେ, ଆମର ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ରାବଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଯାଇ କୁହ ସେ କ'ଣ ଆଗେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଚାର କରାହବ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ସୈନ୍ୟ ସାମ ଧରି ଫେରିଯାଉ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ସେ କଥା ନ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସମ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବଳରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗହାନିରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନ ବାଜି ଶୂନ୍ୟରେ ବାଜିଗଲା, ଶୂନ୍ୟରେ ପଳେଇଲା ନାଇଁ। ଯଦି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ ଅନାଶୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ତାହା ପାହାଡ଼ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଚାପୁଡ଼ାରେ ଯଦି ପାହାଡ଼ରେ କୌଣସି ବାଜିଥାନ୍ତା ସେଟାକୁ ପାତାଳକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା। 16 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ସାରଣ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଜୀବନ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ବଳରୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ବୋଲି ରାବଣ ଆଗରେ ଯାଇକରି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଚାପୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍ଗହାନି ହୋଇଥାନ୍ତା, ନଚେତ୍ ଅନାଶୟରେ ସେମାନେ ଧୂଳିସାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ବିଧାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କଲେ? ରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଅଗଣନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଳନା ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ବା ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ଅଛି କିମ୍ବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାମଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମିତ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ବଳ ବା ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କ'ଣ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ରାମଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଥର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଉପାୟ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା 17 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ। 19 ନମ୍ବର କହିଛି, ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ହେଲା, ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଥରର ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ପଥର ସତ୍ତାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାମଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ବିସ୍ମୟ ଭାବକୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ବା ବାନର ସେନା ମାନେ ପଥରକୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ସମସ୍ତ ପଥର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ କ'ଣ କରୁଛି ରଖିଥିବାର ଅବଗତ ହେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସନ୍ଧାନ ହବ, ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସନ୍ଧାନ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ସେଠାରେ ବା ଶେଷରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଥିବା କଥା ଅବଗତ ହେଲା। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେଲା। ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଗର ପାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏକ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ମାତ୍ର ସେତୁବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଯେତେ ଥର ପଥର ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ତାହା ସତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ଜଳର ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପବାସ ରହିଲେ ଓ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏପରି ସାଧନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟକୁ ହିଁ ପ୍ରକଟ କରିଛି। ହେଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣେ ଯେ। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ। ତ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାବଣ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୂତ କରି ବିଭୀଷଣ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭୀଷଣ ଓ ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଏଥିରେ ସେ ନିଜର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଓ ସାରଣକୁ ଦୂତ କରି ରାବଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛି। ସେମାନେ ବିଭୀଷଣକୁ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ରାବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇ ରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣକୁ କହିବେ କ'ଣ, ରାବଣ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ତେବେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାବଣ କହିଛି। ହେଲା। ରାବଣ ଉପରେ ରାଗି ତା କଥାକୁ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କରି ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହା ହାତରେ କହିଛନ୍ତି ନା ରାବଣ ଶୁକସାରଣ ହାତରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲଙ୍କାରେ ଥିବାବେଳେ ରାଜଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାରେ ଥିଲେ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ କ'ଣ କି ଭୋଗ କରୁଥିଲା, ରାଜଭୋଗ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଯୋଗୀ ତୁଲ୍ୟ ଜଟାୟୁଧାରୀ ବା ଜଟାଜୁଟଧାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ବନବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ବନଚାରୀ ଯୋଗୀ ପାଖରେ ଶରଣ ନେବା ବିବେକବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନି। ରାବଣର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିରେ କୂଟନୀତିକ ଚାତୁରୀ ହେଇଛି। ହେଲା। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କୁହାଯାଇଛି, ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ତ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଅଙ୍ଗଦର ଚାପୁଡ଼ାଘାତରେ ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାବଣର ପରାମର୍ଶରେ ଶୁକ ସାରଣ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ବଖାଣିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାମ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବଖାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃହନ୍ତକାରୀ
एपरि पितृहंतकारी को अंगद सहायता निर्बोधतार परिचय से तेणु से तांकर सांग रामचंद्रंकर सांग छाड़िबा उचित। अंगद एकथा शुणी सारा पर से क्रोधित हो जाइछंती आ क्रोधित होई शुक सारणक उद्देश्य वज्रतुल्य चापुड़ा घात मध्य करिछंती के अंगद। मात्र से चापुड़ाटा कौन होती देह न बाजी दैव जोगु ताहा एमानकर अंगरे बाजी नथिला। सेमाने भयभीत होई रावण पाखरे पहुंची अंगदर एही चापुड़ार आघात को परिणत को से मध्य शुकसारण प्रकाश करिसेंती। कौन कहिसेंती सेमाने कहिसेंती जे वज्रतुल्य एही चापुड़ा सेमानक अंगरे बाजी थिले निश्चय कौन होइतंता अंगहानि होइतंता नचेत सेमाने संपूर्ण धूलिसात हो जाइथान्ते। एही वज्रघात तुल्य चापुड़ा यदि पर्वत देहरे बाजी थांता तेबे ताहा निश्चय पातालगामी होइथान्ते। जाहाउ भाग्य अनुकूल थिबारु सेमाने अंगदर वज्रतुल्य चापुड़ा घातरु वर्तीगले। एथिरु अंगदंक अपमित शक्ति और साहसर परिचय मिलता। तो सांग माने आमे समस्त कौन ना सरलार्थ प्रश्न आलोचना कले। आशा करुच्ची वीडियोटी बहुत आपण मानक हेल्पफुल हम एवं भल लगी। से जदि वीडियोटी भल लगी थाए चैनल को लाइक करदेवा वीडियोटी को लाइक करदेवा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके परवर्ती समय में नेक्स्ट पार्ट प्रश्न उत्तर नहीं आसबि। रोची।